اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ سے لے کر ربیع الاول کے پورے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات اور برکات سے مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور قرآنی سورت ایسی ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت دعاؤں کی قبولیت بھی فرماتا ہے، حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے، پریشانیوں مصیبتوں کو بھی ختم کرتا ہے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرماتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، اور اس سورت مبارک کی برکات سے اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس سورت مبارک کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہوں، اس سورت کو ضرور تھام لینا چاہیے اور اس سورت مبارک کی پابندی کرنی چاہیے، اس سورت مبارک کو روزانہ بلا ناغہ پڑھنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر چیز کے بارے میں واضح طور پر بتلا دیا ہے، اور یہ سورت مبارک ایسی ہے جس کے پڑھنے سے ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت زیادہ اجر عظیم رکھے گا۔ یہ سورت قرآن مجید کے ابتدا میں ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی کے بھی ہیں، چونکہ یہ سورت قرآن مجید کے علوم بے پایا کی چابی ہے، اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا گیا ہے۔ اس سورت کے اور بھی کئی زیادہ نام ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، ام الشفا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ سورت فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے، قرآن شریف کی کتابت کی ابتدا اسی سے ہوئی، اور نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ام القرآن اسے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل اور جملہ مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، اور یہ سارے قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ یہ سورت مبارک 7 آیات پر مشتمل ہے، جو عظمت و ثواب کی بڑائی کے لحاظ سے سارے قرآن شریف کے برابر ہے۔ چنانچہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت شرفیہ ہے جس سے 10,000 مسائل حل ہوتے ہیں، مسائل نکل جاتے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ بس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری شان اور بڑائی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی جب جب ہم سورت فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جواباً ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سورت مبارک کو ضرور پڑھیں اور اس کے فوائد و فضائل سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ سنن دارمی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابہ نے ایک سانپ ڈھسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ باحوالہ بخاری شریف۔
تو میری प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें इस सूरत मुबारक के और भी बहुत ज्यादा फवाइद और फजाइल हैं, बहुत ज्यादा ये सूरत की बरक़ात हैं। अगर इस सूरत मुबारक को पढ़कर बीमार पर दम किया जाए तो बीमार को शिफा मिलती है, परेशानी के आलम में पढ़ा जाए तो परेशानी खत्म होती है, और दुआओं की कबूलियत के लिए अगर पढ़ा जाए तो दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं और हाजात को भी पूरा किया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस सूरत मुबारक को मैं जिस तरीका कार से बतलाऊंगी उसी तरीके से पढ़ें और अल्लाह की अताएं अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। 6 रबीउल अव्वल के दिन, 7 रबीउल अव्वल के दिन या माह रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। जब भी मेरी किसी माँ बहन को या भाई को मेरी ये वीडियो मिले उसी वक्त आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 3 अदद खजूर लेनी है। खजूर ऐसी गज़ा है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की और खजूर में शिफा भी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाते हुए अगर हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारियां भी खत्म होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत ज्यादा इनामात से भी मुस्तफीद फरमाएगा। और खजूरों पर जब सूरह फातिहा को पढ़ लिया जाए तो सोने पे सुहागा है। आपने रोजाना 3 अदद खजूर लेनी है और 3 अदद खजूरें आपने किसी कटोरी में रख लेनी है, 1 गिलास साथ पानी लेना है और फिर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। आप चाहे नमाजे फजर के बाद ये वजीफा पढ़ लें, नमाजे असर के बाद पढ़ लें या नमाजे इशा के बाद पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने पानी और खजूरों को अपने सामने रख लेना है, अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है और फिर आपने इस वजीफे को शुरू करना है। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा ही या सलामू या सलामू या सलामू का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने मकसद और अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। और जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं उस मकसद को जब आपने अपने जहन में रखना है और फिर इस वजीफे को करना है तो इस यकीन से करना है कि इस अमल की बरकत से हमारा फलां काम हो गया। अगर कोई दुआएं कबूल करवानी है, हाजात पूरी करवानी है, परेशानियां खत्म करवानी है, फिर भी आप इस वजीफे को पानी और खजूरों पर करें। पानी और खजूरों को आप खुद खा लें, अपने घर में से किसी को खिला दें, कोई मसला नहीं। अगर आप खजूरें और पानी को दम करके खुद खा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बीमारियों से महफूज रखेगा। और अगर किसी बीमार के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं तो उस बीमार को रोजाना ये पानी भी पिला दे और 3 खजूरें भी खिला दे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस अमल की बरकत से शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाएगा और आपकी दुआओं को कबूल भी करेगा और आप इसके मौजज़ात देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुकद्दर और तकदीर को बदल कर रख देगा। जो लोग सूरह फातिहा को खजूरों पर इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 24 घंटों में ही मौजज़ा अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम इस मुकद्दस वजीफे को मुझे भी आप सबको भी करने की तौफीक दे, सदके की नियत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें, आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।